يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه بنية القبول وتمام كل سؤال ومأمول وإلى حضرة حبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وإلى خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وإمام التابعين إمام حسن البصري وإمام الجنيد البغدادي وسلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد بن عبد الكريم السماني المدني وخليفته شيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وأصولهم وفروعهم وإلى روح شيخ عبد الصمد والإمباني وإلى روح شيخ عبد القادر بن عبد المطلب المنديلي وإلى روح قطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإمامنا محمد بن إدريس بن عثمان بن عباس الشافعي وخليفتهم رافع والنواوي وإلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع المشايخ وجميع مشايخنا وأساتذتنا وجميع الأئمة ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا خصوصا لشيخنا عبد الله بن أبو بكر الحبسي وإلى شيخنا حبيب علي بن حسين العايدد وجميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وخالتنا وخالنا وخالتنا وعمنا وعمتنا وقرابتنا وجميع أخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وأن الله تعالى ينفعنا من بركاتهم وخصوصيتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم وكراماتهم وأن الله تعالى يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح والصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يشفي مرضانا شفاء عاجلا ظاهرا وباطنا وأن الله تعالى يغفر ذنوبنا ويصلح ذات بيننا وينور قلوبنا وأن الله تعالى يدمر أعداءه وأن الله تعالى يغفر ذنوبنا وييسر أمورنا وأن يتوفانا بحسن الخاتمة على هذه النية وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وعلى ما نوى به شيخنا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد جماعة مجلس تعليم سبيل المهتدين رحمكم الله Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Habib Muhammad bin Abdullah Bahsin Sidin hadir cuma masih di rumah ulun yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan, dan seluruh jamaah Majelis Ta'lim Sabilal Muhtadin rahimakumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kembali kita bisa berkumpul di ruangan majelis ta'lim kita ini dalam keadaan sihat wal afiat zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah senantiasa melihara akan kita daripada segala bentuk penyakit, segala musibah, dan Allah pelihara akan kita daripada sesuatu yang kada disenangi oleh kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu kita meneruskan pelajaran kita. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Pangkat yang kedua, bahwa liar hatinya. Itu kita ulangi sedikit.
Pangkat yang kedua, bahwa liar hatinya daripada dunia dan tiada condrong ia kepadanya, karena mengetahui akan bahwasanya tiada bisa menghimpun akan dunia dan akhirat. Maka murah hatinya dengan meninggalkan dunia itu, karena mengetahui ia akan bahwasanya akhirat lebih baik daripada dunia. Nah, ini pangkat tingkatan zuhud yang kedua. Kan tingkatan zuhud yang pertama semalam tuh bahkan itu belum dikatakan zuhud, hatinya masih condrong lawan dunia, condrong handok terus lawan dunia, ketujuh terus lawan dunia, cuma inya kawan malawani dipapaksa akannya sehingga inya meninggalkan lawan dunia itu. Jika kayaknya hendak misalnya berusaha hendak balabihan, misalnya berusaha hendak mengumpulkan harta nang labihan daripada keperluan, kan dunia sudah kaltah. Nah, umpamanya tah. Lalu jarnya dipaksa akannya tepang, sekira-kira jangan menggawi nang sekira-kira mengumpul harta nang pacang berlebihan itu. Padahalnya hendak benarnya padahal cuma dipaksa akannya sehingga kada menggawiinya. Nah, itu dikatakan itu belum lagi zuhud, tapi hanya mukaddimah zuhud saja nyar. Itu pangkat yang pertama semalam tak, pangkat yang pertama. Adapun pangkat yang kedua, nah ini sudah mulai kada katuju lagi inya lawan dunia, kada katuju lagi. Nah, kada katuju tahwai ini dunia, cumanya kada katuju lagi. Nah, misalnya hendak mencari duit nang berlebihan, hendak mengumpulkan harta nang berlebihan daripada keperluan tuh, hendak bermewah-mewah, hendak berharap makanan, hendak banyaman-nyaman, yang mamanya tah segala macam. Pokoknya tahu inya tahu dan inya kada hendak lagi itu. Nah, ini ngarannya sudah liar, ngarannya hatinya sudah hati liar tuh inya kada hendak lagi, kada katuju lagi nang hal-hal nang kemewahan, kada katuju. Biasa ya lagi hatinya melihat kemewahan tuh kada kepingin lagi. Jika misalnya melihat orang mewah tuh, melihat orang nang beisian macam-macam, inya kada hiri lagi. Nah, kada hiri lagi. Ada yang pertama nih masih aja hendak mau jaga kayak itu nah aku nah, jaga kayak itu aku nah, oh cuma paraya kada usah, cuma hendak masih itu yang pertama, itu pangkat yang pertama. Ada ini kada inya tahu bah aku kada hendak lagi nah itu nang kayak itu tah, nang pindah hendak nang balabi-labi, hendak mewah-mewah segala macam kada hendak lagi tah, karena itu dunia jadinya. Nah, masalahnya kayak itu tah, lalu inya kada hendak lagi. Nah, itu sudah pangkat yang kedua nih sudah nih. Liar hatinya sudah kada mau lagi inya lawan dunia, bahwa liar hatinya daripada dunia dan tiada condrong ia kepadanya. Nah, inya kada hendak lagi lawan dunia, inya mikirkan akhirat aja lagi. Jadinya berusaha aja, bacari aja cuma sekadar keperluan, sekadar napa coba sesuai ini kebutuhan nangarnya lah, sekadar keperluan hidup tuh. Nang sedang aja, kada berlebihan kada laginya. Amun seandainya rezeki itu pampah lawan inya kada nolak kada cuma inya kada menggeriti lagi. Itu maksudnya tah. Inya kada menggeriti lagi, pahamlah kada menggeriti. Nangaran bagarit itu kan lain gelak. Nah, seandainya dunia na pampah lawan inya kada apa-apa julungi orang motor tariknya aja, dijulungi orang rumah tariknya aja kada apa-apa. Itu dunia na pampah ngarannya, tapi inya kada menggeriti lagi. Inya kada menggeriti lagi lawan dunia tak. Kada menggagahi lagi. Apalagi paham lah, karena inya tahu bahwa ujarnya kayak apapun dunia itu haratnya tetap harat akhirat. Nah, tahunya kayak itu sudah tahu inya sudah nangalan walal akhiratu khairul laka minal ula. Inya tahu benar sudah, yakin benar lawan ayat Quran nang di surah Wadduha tah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dipadahkan sudah oleh Allah Ta'ala, walal akhiratu, akhirat itu khairun, lebih baik bagi engkau kada nyenang bagi siapa-siapa, bagi kita barataan minal ula. Maksud ula itu dunia, akhirat lebih baik daripada dunia. Seapapun sugihnya dunia, seapapun mewahnya dunia, seapapun nyamannya dunia, kada parakan lawan akhirat, kada parakan lawan surga. Yakin bener nya sudah nangka itu, lalunya kada pingin lagi lawan dunia nih.
Nah, ini zuhud tingkat yang kedua sudah, tingkat yang kedua, mau berarti ada lagi tingkat yang ketiga, ada tingkat yang ketiga. Berarti ada lagi tingkat yang ketiga, yang harat lagi daripada yang ini, mau harat lagi, mana kayak apa kasaulah. Orang nang macam ini nah, nang tingkatan yang kedua nih nah, ini sudah harat nih. Inungin kita kayak apakah kita ini sampai kah? Sudah kan yang kedua nih kadakah? Iya Allah, Gurusarwanilah. Nangaran dunia tuh kada dikahandakinya lagi, inya berusaha, inya mencari dunia tuh untuk keperluan, jaka hendak mencari duit untuk keperluan menapakahi anak bini. Jakainya hendak menukar motor, misalnya nukar motor, inya tahu ya pada nukar aja motor juga cuma keperluan, bukan kemegahan, bukan kemewahan, bukan nak baagak-agak, bukan nak baharat-harat kada. Nah, bukan karena keinginan kada, tapi karena keperluan. Apa jangan nukar motor? Apa pun sepeda motor kada muat lagi. Anak 15. Iya kah? Anak 15 kada muat lagi sepeda motor, paksa nukar motor, untukin motor nang Avanza kada muat juga. Paksa nukar motor bis. Nukar motor bis pulang. Anak 15, bini 4. Ada kan amun kita mencita-cita anak 15 bini saikung kasihan menarorot kayak underbak keluarnya, iya kah? Ini amun anak 15 tuh nang sedang jangan saikung bini. Pabriknya baik lagi saudara. Nah itu tah. Lalu nya nukar motor. Nah itu kan keperluan kan kita deh, bukan keinginan, bukan kemewahan, bukan gaya-gayaan kada. Orang zuhud tuh kayak itu tah. Nah, jadi inya tahu benar bahwa dunia itu hina. Dunia itu tidak ada artinya dibanding lawan akhirat. Amun kita sakakapungi dunia karena tidak ada cinta itu nang kawal dicabangakan, nang sesuatu nang berlawanan tidak akan bisa cinta itu sama. Akhirat lawan dunia, ujar Imam Ghazali, bagaikan barat lawan timur. Akhirat lawan dunia itu bagaikan barat lawan timur. Mengkada paham barat lawan timur bagaikan hulu lawan hilir. Bila inya cangang ka hulu maksud tabalakangi hilir. Bila cangang ka hilir tabalakangi hulu. Kada mau. Bahari kawan ada nih, usirin orang gumbil pernah seru dina orang gumbil. Aku sin bila kada cangang ka hulu kada ulih duit. Aku jadi sini bilangnya cangang kahulu tak boleh duit. Wah harus jual sini tak. Padahal sini orang biasa aja, kadang orang wali, kadang coba bila cangang kahulu dapat duit. Sekalinya sini tukang ulah hulu parang. Bila cangang kahulu dapat duit. Aja maksudnya mau ulah hulu parang kan cangang kahulu lah. Waalaikumsalam Habib, fadhal, marhaban. Allah ya karim. Dunia lawan akhirat kayak barat lawan timur. Dunia lawan akhirat kayak barat lawan timur. Kayak hulu lawan hilir. Cangang ka hulu, nyata belakangi hilir kala. Cangang ka hilir nyata belakangi hulu. Maulah, kada mau. Jadi kada denang kau disamakan tuh kada kawa. Bilanya kita cinta lawan dunia, alamat sakit di akhirat. Bila cinta lawan akhirat, dunia kada sabarapanya, nya biasa-biasa aja. Amun sakit bener kada juga, cuma kada kaya orang. Nah itulah ya zuhud tuh deh. Orang zuhud itu modalnya karena nya cinta lawan akhirat. Itu modalnya orang zuhud tuh deh. Tatkala inya kada cinta lawan akhirat, kada kawanya zuhud. Mesti mikirkan dunia terus tuh. Jadi inya modalnya tingkat zuhud nang kedua nih, nang kada katuju lagi lawan dunia, cumanya tahwainna tahu becare umat orang becare, mat orang berusaha tahu cumanya kada kepingin lagi. Kada rasa lagi hati nih anak lawan dunia. Paham kalau kada rasa lah. Itulah. Amun awan bini tetap aja. Kada rasa lagi lawan dunia nih. Nah, kenapa sebab
Kenapa sebab? Karena inya mengetahui, ya, karena mengetahui akan bahwasanya tiada bisa menghimpun akan dunia dan akhirat. Kada kawa dikumpulakan. Bila cinta lawan dunia, akhirat pasti kada katuju lawan akhirat, kada gemar lawan akhirat. Bila inya gemar lawan akhirat, inya dunia ne kada rasa lagi lawan dunia. Maka bila inya kada rasa lagi, kada mau menimburu. Iyalah, kada mau menimburu. Nang menimburu itu nang ada rasa. Iya kah? Nah, coba aja. Nang ada rasa cinta tuh menimburu. Misalnya orang telah menimburu lawan bakas bini itu balaki. Bakas bini itu balaki, sarik lawan nang laki itu menimburu masih, berarti ada rasa masih lawan bakas bini itu. Jujur kah? Cuma kada ada rasa lagi. Ikam bir 5 laki aku kada menimburu. Variannya tah. Nah kayak itu juga kita dengki lawan orang baisi motor, dengki lawan orang baulah rumah, dengki lawan orang nang inya sukses urusan dunia. Dengki berarti inya tuh menandakan bahwa dirinya tuh hubud dunia. Iya kalau menandakan hubud dunia. Jadi kadang ngalih-ngalih kada aku nih cinta lawan dunia kadakah aku nih masih hubud dunia kadakah. Bila inya masih menggaduhi orang masalah dunia, berarti inya masih hubud dunia. Ada rasa masih mau cemburu ya Allah. Cuma kan ada rasa ikam orang menukar nang apakah? Nukar traktor kah? Nukar satum kah? Nukar helikopter kah? Kada mau hiri kita, kada mau dengki kita. Amun kita ini kada hubud dunia, kada cinta lawan dunia. Nang mau hiri inya nitulah handak bener aku kayak inya tuh juga. Inya tuh bujur anak banyak tapi kau aja ka majelis taklim. Inya tuh bujur anak banyak tapi kau aja sembahyang berjamaah. Inya tuh bujur inya banyak pengarannya berusaha juga kayak dia kok, tapi inya masih aja kawa sembahyang berjamaah ka majelis taklim kawa aja, mengaji kayak orang kawa aja, beribadat kawa aja, turun-turun ke tempat-tempat ibadat kawa aja. Nah itu nang dihirinya. Bilanya hiri nang kayak itu, hendak menurut nang kayak itu, berarti sudah ada nur di hatinya untuk akhirat. Rasakan diri kita. Adakah ujar bahasa anunya tuh bahasa pengarannya bahasa Arabnya tuh, adakah girah di hatinya tuh? Girah, ada rasa hendak juga kalau melihat orang akhirat, berarti itu menandakannya gemar lawan akhirat. Bila inya hendak melihat dunia, hendak inya katuju malah sarik mamanya lawan orang yang dapat dunia, itu menandakan hubud dunia. Nah jadi oleh karena inya mengetahui sudah yakin, saya yakinnya nih bahwa dunia itu kada papanya dibanding lawan akhirat. Senyaman-nyamannya dunia, umur aja gen kada lawas di dunia nih. Cuma di akhirat berapa tahun kita umur, di akhirat nih kita berapa tahun? Betul. Berapa tahun kena di akhirat kita? 60 tahun nah di akhirat kada. 100 tahun nah di akhirat kena kita hidup kada juga. 1000 tahun nah kada, 1 juta tahun nah kada, 1 miliar tahun nah kada. Pokoknya kada ada habisnya lagi. Jadi berapa kali lipat lawasnya kita di akhirat tuh lawan lawasnya kita di dunia, berapa kali lipat? Kada ada kali lipat lagi. Jaka di dunia nih umur misalnya 70 tahun, amun di akhirat kena umur 700 tahun, berarti 10 kali lipat kala. Amun di akhirat tuh umur 7.000 tahun, berarti 100 kali lipat. Ini kada lagi, kada 2 kali lipat lagi. Di akhirat tuh salawasan. Kayaknya ada orang dahulu, orang Bani Israel, orang-orang anu nih, BP umat Nabi Musa tuh minta doakan lawan Nabi Musa. Umat Nabi Musa, umat Nabi Musa. Artinya umat Nabi Musa itu kan orang yang taat lawan Nabi Musa juga. Entah doakan dahan ulun barajaki, doakan Nabi Musa ya Nabi Allah, ud'u li ayyarzuqallahu alayya rizqan katsira. Doakan ulun nah supaya Allah memberi ulun rezeki yang banyak. Allah man berdoa Nabi Musa nah, ya Allah beri rezeki yang banyak. Tuh umat ulun tuh nya kasihan
Ditawari oleh Tuhan, nak nang banyak kan nak nang sedikit dah. Ya Allah, nak nang banyak. Anak nang banyak. Nabi Musa ngarannya, Nabi Musa ini kalamullah, kalau kalimullah, kalau Nabi Musa ini nya orangnya pemandir benar. Nabi Musa ini lawan Tuhan nih mah perancak. Kalau Nabi Musa macam-macam kisah lawan Tuhan nih ngarannya kan kalamullah Nabi Musa tak. Jadi ulun minta akan inyateun nah. Ya Allah rajaki supaya diberi rajaki. Napa aja Tuhan? Anak nang banyak kah, anak nang sedikit kah, anak nang panyadang kah, anak nang banyak. Bisa sekalinya napa isuknya mati nang didoakan tadi. Isuknya mati. Nang didoakan Nabi Musa teh isuk mati. Ancaknya wah ini padahal orang kupit nih. Mendadak ya Allah. Mendadak. Ini kupitnya aja mendadak nih. Mati isuknya. Kada garing-garing kada sigar aja isuk besukan mati orangnya. Mengadu pulang Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, kenapa pian? Kayak apa pian nih? Ulun minta doa, minta doa supaya ingat tuh diberi rezeki nang banyak. Diberi rezeki nang banyak. Ya Tuhan bujur kalau ikam salam minta rezeki, bujur. Nah, ya Tuhan, amun inya masih di dunia belum banyak rezekinya. Selama inya di dunia rezekinya kada banyak karena inya orang nang baik, kumatiakan. Supaya napa rezekinya dalam kubur lebih banyak daripada rezeki di dunia. Raudhatun min riyadil jannah. Jadi hati-hati ikam berdoa tuh hati-hati. Kalau pindah handap umur minta rezeki nang banyak ya Allah, minta kesenangan nang luar biasa senangnya. Usia esok mati. Tapi syukur aja Pang dikabulkan Tuhan berarti ya Allah. Ulun hakon Jepang itu juga. Kada. Kainena ada ulo. Anu ada nang baluk kana. Ya Allah ya Karim. Han? Allah mengabulkan doa kayak itu caranya. Jadi macam-macam mendoakan oleh Nabi Musa minta rezeki yang banyak supaya dimatiakan Tuhan. Isuknya mati ujar Tuhan ini rezeki banyak bilanya mati itu dalam kubur itu kaina diandaki di kuburnya itu raudhatun min riyadil jannah. Namun di dunia kada banyak kan ada kau bukutik lagi Nabi Musa. Oh nggih ada kau lagi ya. Anak itu tuan guru nih para tuan guru nih banyak kalau meninggalan dalam sidin dalam kubur nyaman seorang aja lagi memikirkan kayak apa. Minggu dahulu guru kapoh semalam hari Senayan guru Zakwan guru Zakwan hari Senin meninggal. Allahu Akbar. Han Habib Sinah jadi mendengar padahal guru Zakwan itu orang nang muhibbin sama para ahlul bait para habaib. Mungkin karena berita belum ada sampai beplah nggih. Jadi hari Senin tadi guru Zakwan meninggal bertetangga. Allah yarham. Orang alim guru Zakwan tuh orang amaliyahnya kuat, ilmunya tinggi. Ulun alhamdulillah kesana juga ulun. Nya kada apa kita nih bilainya orang alim tuh meninggal nyakawa nyamandangar tah. Nah, menyakawa pulang menyakawa mendengar kawa pulang menolake telake. Oke, ini berkahnya tuh, nah berkah orang alim tuh ada lawan kita kena, sampai lawan kita kena. Bagi kita umat nyambah yang akan, ulun ada terdapat dalam kalau kada salah dalam kitab Tanbihul Ghafilin kalau kada salah barang siapa mengangkat jenazah orang nang ahli surga, itulah mengangkat jenazah atau menanduk jenazah nih. Orang nang ahli surga maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya namun di Makkah tuh kan berabut-abut. Di Makkah tuh berabut-abut. Nah, jadi barang siapa nih? Siapa kan barang siapa nih umum siapakah? Haji Sarwane kah? Ngaran barang siapa atau siapa aja? Panasarudin kah? Kan barang siapa kalau umum nih bibinian lelakian tapi bibinian para yaman berabut-abut bakajol-kajol di lelakian. Bahujung kan tagapuk-gapuk susuk.
para ayat teh lakian aja gitu. Karena beneran bakajak aja bila lalakian umpat bakajak aja juga binian tagi pagi pakai na apa aja lalakian nih asam malakop berarti karas kan malakop pala. Barang siapa mengangkat jenazah, menanduk berjenazah, nang jenazahnya itu ahli surga, artinya ini karena masuk surga nih jenazahnya nih, Pak, masuk surga karena maka orang nang menanduk itu pun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar sedikit empat telapak tangan nah bahayut. Jadi guru Zakwan sama itu nang basambut aja sama kala almarhum Tuan Guru Haji Tukat Lungawang. Nah, Guru Kadir meninggal juga hari Tuan Guru juga ingat belum menyampaikan itu hari apa ya? Hari Senin Guru Kadir. Kadari Ahad lah. Ingat belum hari Senin Guru Zakwan. Hari Senin Guru Zakwan. Iyalah, hari Senin lah. Hari Senin lah, bujur, hari Senin. Berarti Guru Zakwan hari Selasa lah. Nah, kayak tetah. Ini sehari berdudi Guru Zakwan. Guru Zakwan hari Selasa, Guru Kadir hari Senin. Nah, kayak tetah. Guru anu juga, Guru Tuha juga pemangkeh. Luar biasa. Tuan Guru habisan. Nah, paham? Perasaan kita lagi nang terbayang di pikiran kita amun inya pasak tuh nak kadadaan lagi goyang pasaknya kadadaan lagi. Cuma alhamdulillah Ahlul Bait masih banyak para habaib itu benar ya, pulang nih pasak juga nih ya, kalau pasaknya pasak dunia tah Ahlul Bait pan para ulama-ulama mana jelas sama ulama kena habisan matian ulama menandakan ilmu sudah mulai begamatan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbidul ilma la yaqbidu intiza'an walakinnallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Itu sudah ranjak ulun sampaikan. Allah mencabut ilmu tuh kayaknya bukan nang langsung ilmu tuh hilangan karena tunggal dikitan. Caranya apa? Tuan Guru matian. Jadi napa nang ahli-ahli di bidang pikir kena nang ahlinya kadadaan lagi, nang ahli tasawuf banyak kadadaan lagi, nang ahli faraid ahli membagi warisan banyak kadadaan lagi, nang kada bisanya lagi nanti tinggal nang kada bisanya lagi membagi warisan nih hingga nang ilmu kira-kira amun kan ilmu nang pertama diangkat oleh Allah di dunia ini, ilmu nang pamulaan dihilangkan oleh Allah karena ilmu tuh banyak tasawuf, tauhid, fikih, tafsir, hadis macam-macam banyak. Kalau ilmu tah di dunia nih nang pamulaan diangkat oleh Allah di dunia nih ilmu faraid nang pamulaan dihilangkan Tuhan. Mungkin sekarang ini banyak nang ahli-ahli hadis, mungkin sekarang ini banyak masih orang membaca tafsir, mungkin sekarang ini banyak orang yang membaca fikih tapi membicarakan masalah warisan kada banyak lagi kala adalah orang di majelis taklim nih hampir kada lagi yang membicarakan masalah warisan. Jadi saka kehendak hati lagi bagi warisan, maka bila saka kehendak hati ia sama kayak maling tamakan hak orang lain. Nanya ke kita, aku kada bisa jujar betakon ke tuan guru kada paham jadi itu aja lah saudara, ikam tanah nang di situ aja, aku tanah nang di situ napa kabar pindah motor nang puga aku nang buruk ikam, bila ikam nang buruk aku nang puga, bila aku nang puga ikam nang buruk. Ayo kayak tupang lagi kan bisa lagi membagi warisan betakon lawan tuan guru, aku tuan guru lawas mana ketemu telahi kitabnya nak ingat lagi seikong dain tu juga hilang sudah ilmu faraid. Padahal
kalau seseorang meninggal dunia, maka harta nang ditinggalkannya ini bukan hak nang meninggal dunia lagi, tapi hak ahli waris. Siapa ahli waris? Nah ini nang kita cari, siapa ahli warisnya? Ilmunya ada, ilmu paraid ngarannya. Nang ahli waris berhaknya mengambil. Nang kada ahli waris jangan umpatan. Ya aku aja bakula juga, mujur aja bakula, cuma sama kada ahli waris. Di situ perlunya belajar ilmu paraid tadi supaya jangan tamakan hak orang lain, jangan tamakan hak orang lain. Nang kada berhak jangan hendak umpat mawaris. Nang berhak silahkan inya mawaris. Karena nang berhak tuh lain-lain pulang. Ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/8, macam-macam karena pulang neh. Jangan dibagi sama. Amun dibagi sama atau amun nak kayak apa kita baririlaan aja bagi sama. Amun rila kada jadi masalah. Amun rila aja. Ini karena akibat kada bisa membagi warisan. Akibat kada bisa membagi warisan. Bagi sama aja dah. Inya kada tahu pada dibunguli nih nang saikong. Kada tahu. Inya bagi sama aja. Itu tamakan hak orang lain. Dan jadi makanya ini bagus pian. Ulun tulah kalau orang tuh hanyar kematian kada sampai 500 bapikir babagi warisan. Ulun sebenarnya salut lawan orang tuh bukan kada baik kada. Guru aja minta maaf nah karena hendak menyelesaikan harta arwah supaya masing-masing jangan tamakan hak nang lain-lain jar. Jadi hendak menyelesaikan harta arwah engkau pian guru datangiakan ke rumah bakawa-kawan kena siapakah ketua RT apa segala macam sekira mendengar nih lalu dibagiakan oleh guru siapakah nang ahlinya membagi walaupun belum 100 itu nang bagus daripada kada sing bagian harta abahnya mate kada dibagi-bagi sama-sama berataan mengelola dibagi kada sama-sama berataan mengelola kaina pulang anaknya mate cucunya mati akhirnya iya nang bingung bana membagi eta pacoba bilanya pak ada nang meninggal dunia cepat selesaikan bagi masing-masing ada hak ini karena nang membawa seseorang itu karena bertanggung jawab di akhirat itu sama kayak ngarannya merampas harta orang lain cuma kada tarasa baik-baik pada mencuntan aja membunguli. Ini bilainya ada kematian itu amun banyak batinggal harta nang mati toh banyak batinggal harta kada sana banyak ada aja gen kalau sana banyak teh nang orang banyaknya itu berapa jar miliaran nah kada sana teh biar ada nang pamanya sin ada batinggal masih meninggal ada misalnya hayam 5 ikong misalnya tah ya Allah hayam 5 ikong itik 7 ikong Japun 5 ikong, surati 11 ikong, itik banar 24 ikong, hayam kalakon 15, hayam kati 24, hanya buah kakain itu aja. Bagi apa membagi? Bagi warisan itu dibagi. Siapa nama bagi? Ahlinya ahli paraid. Karena ilmu paraid ini mulai hilang sudah. Maka bilanya ilmu paraid hilang karena berbagi warisan kada beridaan saling kena aku jadi aku dibungulinya. Nah itu kan nambah kekasalan, itu kan tamakan hak orang lain. Tapi amun inya seandainya udah pak dibagi kada kawai lagi. Nah ikam dapatlah ikam 1/8 aja dapat. Ikam lah apa 1/6 dapat kada kawai. Memang kayak itu sudah Quran maatur kada kau bakal kasalan lagi karena sudah aturan Allah Subhanahu wa taala itu aturan Quran sudah. Aturan agama sudah kayak itu kada kau bakal kasalan lagi biar kasal kada bapak tapi amunnya kada sesuai paraid kasal kayak makan hak orang lain dah. Nah, jadi bagus tuh artinya dibiasakan bilanya ada peninggal sedangkan ahli warisnya tuh ada jangan salah walawas bagi ya sudah dibagi itu kada apa cuma orang kampung nih mbahna bila bagi warisan umojor belum hanya 100 sudah bagi warisan padahal kada apa-apa itu belum hanya 100 sudah dibagi warisan jar ada apa-apa nalaki pang masih belum 100 bebini ha atau lah nalaki bebini belum 100 alahan lagi
Ini bukan napa-napa, berbagi warisan itu bukan menghendaki hartanya kada, tapi menyelesaikan harta supaya satu persatu daripada ahli waris itu jangan saling tamakan hak nang saikung. Itu maksudnya tah. Jadi orang nang zuhud tadi, nah kita kembali kepada zuhud tadi. Yaitu murah hatinya dengan meninggalkan dunia itu karena mengetahui arti murah hatinya tuh kada berat hatinya meninggalkan dunia tuh kada berat hatinya. Nah, karena bahwasanya ia karena mengetahui akan bahwasanya akhirat lebih baik daripada dunia. Contohnya seperti murah hati mereka membeli akan permata yang indah dengan saringgit. Itu misalnya perumpamaannya inya meninggalkan dunia tuh inya kada bacari, inya kada berhimat lagi berusaha segala macam, cuma cukup aja sudah inya pencariannya, cukup aja sudahnya apa ngaranya kolehannya gasan keperluan dirinya, keperluan anak buahnya, nya kada nak menghendaki sebanyak-banyak lagi. Nah, bagi orang nang zuhud inya nyaman aja itu, kada berat. Namun bagi orang nang bah berat bener itu hanya hendak buat menambah terus, hendak balabi-labi. Mau apa jan? Nongkok ini aja bau umuran, tak kalah berat benernya. Tapi bagi orang yang zuhud, inya murah hatinya. Hati murah nang menurut dalam kitab nih, kada berat hatinya inya meninggalkan dunia. Seperti contohnya, kada berat hatinya inya manukar permata nang indah dengan harga saringgit. Ini dalam kitab nih. Saringgit duit di zaman sidin ini bahari banyak bener. Ini zaman sidin, ini zaman pengarang kitab. Namun wah ini saringgit ada artinya. Bahari saringgit itu bilang sama kayak 100 juta asal kalau tahu juga saringgit bahari. Jadi ujar sidin orang tuh amun sudah tahu ini harga permata. Ini permata nih harat nah. Permata nih indah nih. Permata nih mahal harganya. Kan apa-apa ya mengeluarkan duit saringgit. Nah, kayak itu tah. Murah hatinya, hati murah tuh lapang dada mengeluarkan duit. Namanya Habib ini sih tahu bapak tahu arti permata. Habib ini misalnya tahu batuk nang harat tah. Mariat Habib. Moh. Halo, ujar Habib 10 juta loh untuk arek. Wah, itu misalnya tah. Ya kalau 10 juta untuk arek ya Habib. Sini. Jadi Habib ini mengeluarkan 10 juta tuh kada murah hati, kada berat. Kenapa? Karena Habib tahu bahwa itu harat. Padahal lawan duit 10 juta itu sayang kita. Siapa yang kada sayangnya lawan duit 10 juta? Ya kah? Nah, dah. Siapa yang kada sayang lawan duit 10 juta? Manukar permata nang indah, mengeluarkan duit, mencalok di kantong duit 10 juta. Siapa yang kada sayang lawan duit 10 juta? Cuma kenapa hatinya mati murah, mati asa kada sayang-sayang lawan 10 juta itu? Karena inya tahu bahwa permata itu hebat. Nah itu tah, murah ngarannya hatinya, kada keberatan tah. Sekalipun kasih ia akan uang yang saringgit itu. Sekalipun kasihnya lawan duit nang saringgit deh. Dan itu zuhud yang lebih rendah. Belum lagi zuhud nang selanjutnya. Zuhud nang selanjutnya itu zuhud nang paling tinggi kena. Itu. Dan ini ada aja sudah nang sampai kayak ini nih. Para orang-orang saleh, orang-orang wali-wali Allah Subhanahu wa taala banyak nang sudah nang sampai kayak itu. Orang kada segan-segan lagi, kada apa-apa lagi. Tapi dunia orang besarah, punya kada menggehingi lagi lawan dunia. Orangnya akhirat aja lagi pikirakan. Ulun biasa bepai rasanya mendengar ceramah Habib. Siapa kada ingat ulun di Solo waktu ulun hadir haul Sahibul Maulid Simtud Durar di Solo, ada seorang Habib ceramah. Nasin mengisahkan seorang wali nih. Seorang wali. Sidin itu kada bacari lagi. Ngaran sudah orang wali. Kalau orang sudah orang saleh nih, kada bacari lagi. Nek ulun mengutip ceramah Habib nang di Solo tah. Nah, lalu banyak sintu beisi amas, simpanan amas banyak beisi. Tapi hati sidin tuh kada cenderung lawan amas, banyak simpanan amas. Kenapa amas tuh hilang?
Amas tuh hilang. Beisukan hilang. Cari iya, ngaran barang hilang cari iya kalau cari kali dapat. Cari tapi samping sini mencari itu tapi wirid ibadah amalan tetap kada ketinggalan. Di salah-salasin ba amal ba ibadah mencari amas tadi pulang cari kada dapat. Sampai maghrib, sampai waktu maghrib pada dapat sembahyangan sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib. Orang saleh ini memanfaatkan maghrib itu dimanfaatkan benar untuk beribadat antara maghrib lawan isya nih. Sidin mbak mah bis maghrib. Sakanya datang na anak. Menggamit lawan abahnya tadi lawan Habib tadi lawan Nawali tadi menggamit bah amas dapat bah. Maghrib tadi sidin rahatan mbak ama sedangkan mbak ibadat datang na anak amas dapat bah. Nah abahnya ini jawaban abahnya jangankan gembira jangankan senang malah sarik lawan anak. Kenapa sarik lawan anak? Mengganggu sidin mbak ibadat. Kenapa ikam mengganggu aku mbak ibadat? Kenapa ikam mengganggu aku apa ngarannya ma'amalakan amalan-amalan aku mendekatkan diri lawan Allah Ta'ala. Ya Habib Alan marhaban ya Habib Fadal Allah ya Karim Fadal InsyaAllah untuk Habib Umar bin Jindan. Alhamdulillah kita kedatangan seorang zuriat Rasulullah lagi. Habib Umar bin Jindan dari Bogor. Beliau dari Bogor. Alhamdulillah kita hari ini ada 2 orang zuriat Rasulullah. Ini Habib Muhammad. Habib Muhammad bin Abdullah Bahsin. Habib Muhammad bin Abdullah Bahsin. Masya Allah. Nah, jadi imbah-imbah diberitakan, dikisahkan bahwa amas ini dapat kadada menampakkan kegembiraan terhadap orang wali tadi. Kadada mendapat untungnya kada malah sidin sarik. Kenapa? Mengganggu sidin urusan akhirat. Artinya apa? Amas nang sekian kilo tuh. Kan nang hilang tuh bukan gram lagi. Nang hilang tuh bukan gram lagi, kilo. Nang amas nang hilang tuh kada gram kada kilo. Dapat nang amas nang kiloan tadi kada gembira sidin. Kenapa? Karena tadi walal akhiratu khairul laka minal ula. Kada ada artinya amas dapat nito amon wiritan bah maghrib terpotong. Ya Allah, kada ada lagi amun nang wirid nang maghrib to imbah maghrib mendapati isya amaliyah tabangkalai gara-gara menggeriti amas nang sakilo tadi bagi orang nang akhirat tujuannya itu kada ada artinya. Ada nang kita jangankan amas sakilo dapat gugudoh gin. Gugudoh. Beb, ngerti gugudoh beb? Kalah wirid dapat gugudoh. Kalah wirid. Subhanallah, 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 subhanallah. Mujana anak bah. Habis gugudoh. Hah? Iya kah? Habis gugudoh. Gugudoh tiwadak. Apalagi gugudoh tiwadak biblah. Ya Allah ya Karim. Masya Allah. Ini kita kadang-kadang kita jauh benar lawan orang-orang nang saleh. Jauh benar lawan orang-orang nang zuhud. Jadi kita membaca ini tahu, oh kayak ini. Oh jauh benar pangkitannya lagi. Jadi jangan bapada asa harat, jangan bapada asa hibat. Jauh lagi kita ini. Tapi kita tetap berdoa lawan Allah Ta'ala, berdoa lawan Tuhan. Dengan berkat guru-guru kita.
dengan berkat para zuriat-zuriat Rasulullah, dengan berkat para alim ulama, berkat ahlul bait, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sampai kepada seperti orang-orang yang saleh itu. Itu aja. Nah, jadi zuhud itu indah. Zuhud itu apa ngarannya bagus, zuhud itu. Jadi nang kayak tadi nang orang nang ada kakak pingin lawan dunia, itu zuhud nang paling rendah lagi. Padahal tahu pada dunia, cuma ada kakak pingin masih rendah. Kayak nang ketiga kayak apa? Insya Allah episode berikutnya. Nah, ingin sini Nabi SAW sampaikan, Beb, karena kita ada Habib Umar bin Zindan, sedikit kita minta waktu lawan Habib untuk memberikan mau'izatul hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatan tagfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan para tuan-tuan guru, wabil khusus guru kita bersama, yakni Guru Murjani. Kita doakan mudah-mudahan beliau umurnya dipanjangkan oleh Allah, diberkahkan kehidupan beliau, diberkahkan rezeki beliau, diberikan kehidupan di dunia dan di akhirat beliau, insyaallah diberikan kebahagiaan oleh Allah, dimenangkan perjuangan dakwah beliau, amin ya rabbal alamin. Dan juga ada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Bahsin, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiat fi taatillah wa rasulih. Mudah-mudahan beliau juga dimenangkan perjuangan dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Juga ada Guru Abdul Rauf, kita doakan mudah-mudahan guru kita panjang umurnya, berkah rezekinya, menang perjuangan dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Dan tuan-tuan guru yang lainnya, para habaib yang lainnya, para kiai yang lainnya, guru-guru yang lainnya yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah Al-Fakir kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua umurnya dipanjangkan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan keberkahan dalam rezekinya, bahagiakan kehidupan di dunia hingga akhiratnya, menangkan perjuangan dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan selanjutnya saya sampaikan kepada jamaah Majlis Sabilal Muhtadin, baik jamaah yang laki-laki ataupun yang perempuan, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, umat baginda Nabi besar Muhammad. Sama-sama angkat kedua tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah fi taatillah wa rasulih. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah, mudah-mudahan rezeki kita diberikan keberkahan oleh Allah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah, mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang lebar, sedikit aja yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan insyaallah bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Namun sebelum saya lanjutkan, sama-sama saya ingin mengajak kita bersalat. Siap baca salawat? Siap bersalawat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin. Op. Habib mau tanya lu, cinta enggak sama Nabi? Cinta enggak sama Nabi? Cinta enggak sama Nabi? Keluarkan suaranya untuk baginda Nabi besar Muhammad. Jadikan salawat kita bukti cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarkan suaranya yang keras. Allahumma salli ala dina Muhammad wa ashghilil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina
وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على نبي محمد اللهم صل وسلم عليه اذكروا الصلاة على النبي اللهم صل وسلم عليه Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan salawat kita didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana tiada henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak daripada nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita beribu-ribu bahkan berjuta-juta nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat wal afiat, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita mampu menggerakkan lidah kita mampu membasahi bibir kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini, hadirnya kita ke tempat yang penuh barakah ini menjadikan sebab daripada turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita melangkahkan kaki dari tempat yang mulia ini melainkan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan bahwasanya a'dhamun ni'am, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, yakni nikmatul iman wal Islam, yaitu adalah nikmat iman dan Islam. Kenapa? Karena jikalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, walaupun Allah menjauhkan kita daripada nikmat dunia dan seisinya, maka yang demikian adalah kebahagiaan untuk kita. Akan tetapi sebaliknya, jikalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua nikmat dunia dan seisinya, akan tetapi Allah menjauhkan kita daripada nikmat iman dan Islam, maka yang demikian adalah celaka bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat tersebut kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam juga semoga selalu tercurah, terlimpah, terlantunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya yang selalu terjaga kehormatannya, dan juga kepada para sahabat beliau yang ikhlas fi sabilillah hingga sampai kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, beliau pernah mengatakan bahwasanya siapa orang yang bersalawat, siapa orang yang memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita 10 rahmat. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya sejumlah 10 kepada seseorang yang bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad dengan salawat yang dibaca sebanyak satu kali. Luar biasa. Ini salawat kita baca cuma 1 kali, kita mendapatkan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana jika kita membaca salawat tersebut sebanyak 10 kali? Bagaimana jika kita membaca salawat tersebut sebanyak 100 kali?
Bagaimana jika kita membaca salawat tersebut sebanyak 1000 kali? Tinggal kita jumlahkan, tinggal kita kalikan berapakah rahmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan pernah malas kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jangan pernah malas kita memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan salawat tersebut bukti cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah siapa orang yang memperbanyak baca salawatnya kepada baginda Nabi besar Muhammad, banyak memuji baginda Nabi besar Muhammad, insya Allah di hari kiamat akan dikenal oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan setiap manusia, seluruh manusia kelak di hari kiamat mengharapkan daripada syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada lagi yang kita harapkan. Keluarga kita gak bisa bantu kita, orang tua kita gak bisa bantu kita, atau orang tua nggak bisa bantu anaknya, suami nggak bisa bantu istrinya, orang tua nggak bisa bantu anaknya. Mereka semua berharap kepada siapa? Kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memperbanyak membaca salawat, dengan kita memperbanyak memuji baginda Nabi besar Muhammad, insya Allah kita mendapatkan pertolongan berupa syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Semuanya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, mereka bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allah, zat yang maha segalanya, Allah, zat yang maha sempurna, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan diri kita yang tidak ada kesempurnaan dalam diri kita, tidak ada keistimewaan dalam diri kita? Kita malas bersalat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, mereka semua bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikatnya Allah ini enggak pernah ngelakuin kesalahan, Pak. Malaikatnya Allah ini enggak pernah ngelakuin kesalahan, Bu. Tapi mereka bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan diri kita? Setiap hari kita melakukan kesalahan, setiap hari kita melakukan perbuatan dosa, kita masih malas bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karenanya, istiqomahlah kalian dalam bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Perbanyaklah kalian bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang barakah, dan tidak berhenti perkumpulan kita sampai di sini. Kita akan berkumpul kembali kelak di hari kiamat bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di bawah benderanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.